Hello everyone. In the last class, we were discussed about the accounting concepts. Concepts are the assumptions or the ideas which are fundamental to accounting practice. So, accounting concepts are the fundamental ideas, are the basic assumptions underlying the theory and practices of accounting and are board working rules for all the accounting activities. So, in the today's class, let us discuss about the accounting conventions. Accounting conventions are the common practices which are universally followed in recording and presenting the accounting information of the business. It helps in comparing the accounting data of different business or of the same units for different periods. So, accounting conventions are the conventions, it are like rules, and accounting conventions are the customs, traditions or the practices which are followed by the accountants as a guide in the preparation of financial statement of a business concerns. So accountants, while preparing the financial statements of the business, he has to follow some of the rules and regulations or the customs and traditions while preparing the final accounts of the organizations. They are like the rules. It helps to prepare the accounting very easily, and it is very essential to follow, and it portrays the loyalty of the organization and it is widely accepted. Conventions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a customs or the traditions. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಂದನೂ ಇದೇ ಥರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ರೂಲ್ಸು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ traditions or the practices which are followed by the accountant as a guide in the preparation of financial statements of a business concern. So accounting conventions, it is a common practice which are universally followed. So not only in Karnataka or not only in India, every countries are accepted this accounting convention. It helps in the preparing of accounting data. So there are basically 4 accounting conventions. They are as convention of materiality, convention of conservatism, convention of consistency and convention of full disclosure. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ convention of materiality. So you know that materiality means the word material is relevant or the important to some financial informations which are ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗೂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ or the importance which are differs from one company to another company. So assume that when there are 2 companies, one is small company and another one is large company. 2 ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ನ್ ₹1 crore ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್.
So on that case, if the material was damaged or if it is misplaced or broken, the cost of rupees 10 lakh, it is a loss. ಸೊ 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 10 lakh ರುಪೀಸು ಇಲ್ಲ 1 lakh ರುಪೀಸು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟಾಗಿ ಅದೊಂದು 10% ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕ್ರೋರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 1 lakh 10 lakhs ಲಾಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇಜರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೋಸ್ ಆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10% ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನೋ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಾಸನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ rupees 10 lakh ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ a detailed record which is only made of those transactions which are material to the users of accounting informations. Only those transactions, important facts and items are shown which are useful and material for the business. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಫರ್ಮ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಮ್ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಇಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಜನ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಜನ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಟೋಟಲ್ ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ ಡಜನ್ನು 50 ರೂಪೀಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ convention of materiality, which is purely related to materials of the organizations and how they are going to treating those losses and such expenses or the such losses. So this is about convention of materiality. Next, second one is convention of conservatism. Conservatism means it is future is uncertainty. Some arrangements are precautions which are made to meet the future uncertainties. Every businessman makes an estimation of future losses and then some provisions are made. In a business where in future you may or may not incur particular loss in business. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟೀಸ್. ಆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟೀಸ್ ಏನು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಸನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಲಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಸೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ, 5000 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಇದನ್ನು ಬಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 5000 ರೂಪೀಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು
ರೀಪೇ ಮಾಡೋಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಆ ಮನೇನೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ನೈಬರು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5,000 ರುಪೀಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನೇನು ಆ ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಅವನು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋಷ್ಟು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂತಹ ಅಮೌಂಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಸಚ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 5,000 ರುಪೀಸು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟು ರಿಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋರು ಊರಿಗೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ 100 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತನ್ನೋ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟು, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಅರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ gives the accurate profit or accurate result to the shareholders of the organization. The business does not want to keep his shareholders with the high hopes and then let them to make wrong decisions. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೋಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ should maintain some of the provisions or should maintain some of the reserves in order to meet the future uncertainties. So making for bad and doubtful debts, showing depreciation on fixed assets but not appreciation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟೀಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರು ನಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. Okay, next third one is convention of consistency. Convention of consistency means accounting should be uniformity. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in order to compare with the previous year the accounts remains same. ಸೊ ನಾವೇನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋದ ಸತಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಸಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಸಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು 3 years 4 years ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ the valuation of stock and the depreciation of
materials. So the accounting practices and the methods should remain consistent from one accounting period to another accounting. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಕೌಂಟ್ಸು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಆನ್ ಎ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 year to another year. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, another one is annuity method, next one is unit of production method. So there are 3 methods to calculate the amount of depreciation. Straight line method ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 10%. ಈಗ 1 lakh ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರು ನಾವು 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಮೌಂಟು, 10,000. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರು ನಮಗೆ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರು ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲಿಂದ 10,000 ರೂಪೀಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 ಇಯರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡು, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ 1 lakh ಇತ್ತು, 1 lakhಲ್ಲಿ 10,000 ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯೋದು 90,000. 90,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9,000. ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರು 10,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 1 lakhಲ್ಲಿ 10,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 90,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 90,000ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 10,000, 80,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 80,000ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 10,000. ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ 3 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ 1 ಮೆಥಡ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ methods while calculating the stock amount or while depreciating the assets. It shows that every year calculation percentage is remain same if we follow the same procedure. Consistency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವರ್ಡೇ ಇದೆ. ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾಲೋ 2009-10 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 2010-11 ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್, 2011-10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡನ್ನು 3 years ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡನ್ನು 3 years ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷರನ್ನೇ 3 years ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ disclosing the financial statements of the organization. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, disclosure of financial statements of the organization. So financial statements and their notes should be present all the information that is relevant and the material to the user's understanding of the statements. So correctly and clearly disclosure of all important matters in the accounting. So accounting ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಯಾವ ಥರದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷನೂ ಒಂದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಲವೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎಷ್ಟು
ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಲಾಸಸ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಗೂಡ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ ಮೇಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋಸ್ in a separate accounts says as notes to ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಚೇಂಜಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯುಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸೇ. ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ customs and traditions which are followed by the accountants while preparing the financial statements of the organization.